The Lord comes upon my heart. I will sing like David sang, and I will dance like David danced. Thank you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஹல்லேலூயா. இந்த ஆராதனை சமயத்தில் ராஜா நீரங்கி வாரும் ஐயா. ஆவியானவரே உம்மை வரவேற்கிறோம் ஐயா. என் பாவங்களை எல்லாத்தையும் முற்றிலுமாக நீ மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே ஆண்டவரே, எங்களை உண்டாக்கி படைத்தவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பதும் உம்மோட கிருபை ராஜா. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. நாங்களும் மேய்ச்சலின் ஆடுகளாக இருக்கிறோம் ராஜா. நீர் எங்கள் மேய்ப்பராக இருந்ததுக்காக நன்றி தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே எங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை தருகிற கர்த்தராக இருந்ததுக்கு கோடி கோடி நன்றி தகப்பனே. நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்கள் நாமம் உயரணும் என்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. Unamame
எக்கடலும் வழி திறக்கும். உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது கண்மலையும் கரைந்து போகும். இயேசுவே உன் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே உன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும். இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும். இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம். அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. 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 யாவே ஹல்லேலூயா. யாவே ஹல்லேலூயா. சிங்கத்தின் கெபியிலும் தீச்சூளின் நடுவிலும் உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. ராஜா, நான் உங்கள் நாமம் உயர்த்தும் போது ராஜா எந்த சேதங்கள் அணுகிடாத நீ காப்பாற்றும் தேவனாயிருக்கிறோம். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஹல்லேலூயா. சிங்கத்தின் கெபியிலும் தீச்சூளின் நடுவிலும் உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. சிங்கத்தின் கெபியிலும் தீச்சூளின் நடுவிலும் உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. இயேசுவே உன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே உன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே உன் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே உன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும். இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும். இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம். அல்லேலூயா. சொல்லுமா. ஹல்லேலூயா. 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 யாவே ஹல்லேலூயா. யாவே சிறைச்சாலை அடைப்பளில் சங்கிலிகள் நிரந்தரம் இல்லை. உங்க நாமம் நாம் உயர்த்தும் போது அஸ்திவாரம் நிலைப்பதில்லை. ஹல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே. சிறைச்சாலை அழைப்பதில்லை. சங்கிலிகள் நிரந்தரமில்லை. உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது அஸ்திவாரம் நிலைப்பதில்லை. சிறைச்சாலை அழைப்பதில்லை. சங்கிலிகள் நிரந்தரமில்லை. உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது அஸ்திவாரம் நிலை
பெருங்காற்றும் அடங்கி போகும், எக்கடலும் வழி திறக்கும். உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது மண்மலையும் கரைந்து போகும். பெருங்காற்றும் அடங்கி போகும், எக்கடலும் வழி திறக்கும். உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது கண்மலையும் கரைந்து போகும். Chapter 5 verses 8 says, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Hallelujah. Nandri Dave. Innalli ugutte ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. ದೇವ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಡುವೆ. Hallelujah. ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಮಧುರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಮಧುರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ.
ಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಸಕಲ ದೇವಾದುತ ಸೈನ್ಯವು ಭೂಚರ ಜರಚರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಕೀರ್ತಿಸಲು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಸಕಲ ದೇವಾದುತ ಸೈನ್ಯವು ಭೂಚರ ಜರಚರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಕೀರ್ತಿಸಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡೆ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಕಳೆದೆ ನಾನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡೆ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಕಳೆದೆ ನಾನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಮಧುರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಮಧುರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ நன்றி தகப்பனே. ஹalleluya. இயேசுவே உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா, உம்மை போற்றுகிறோம் தகப்பனே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. Through the blood, thank you Jesus. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸು ಬೇಕಯ್ಯ, ಯೇಸಯ್ಯ.
Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Yesue. Thank you, Yesuraja. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುರಾಜ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜನೇ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫರಿಂಗ್. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ವಿ ವರ್ಶಿಪ್ ಯು. Malidan
ಇವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಮೆನ್. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಗಳನ್ನು, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 68ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ವಿತ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಯಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ಬ್ರಿಲ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ದೇವರ ಜಯವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಸ್. ದೇವರ ಜಯವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನ ನಾಮ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವೋ ನಮ್ಮ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಗಳು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆಡೋಣ. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா, மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா, கண்ணீரை துடைத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா, கண்ணீரை துடைத்தாரையா, சந்தோஷம். ಕರೀರಿ ಕರಿ, ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು ಆತ. ನಿನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. நீங்க அல்லாமல் ஒரு தேவனும் இல்லை ஆண்டவரே. Nobody is like you, Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Holy Spirit, thank you, Lord. Ministries belongs to you. Oh, thank you, Lord. Oh, Lord, I worship you, Lord. Parirarunodayam po udithu varum ivar yaro, முகம் சூரியனை போல் பிரகாசம், சத்தம் பெருவெள்ள இரைச்சல் போலே. முகம் சூரியனை போல் பிரகாசம், சத்தம் பெருவெள்ள இரைச்சல் போலே. யாருமா ஒரு பேர் என்ன? இயேசுவே ஆத்மநேசரே, ஷாரோனின் ரோஜாவோ நீலி புஷ்பமுமா. சொல்லுங்க. 10,000களில் சிறந்தோ, 10,000களில் சிறந்தோ. இன்னொரு வாட்டி சொல்லாமா? கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே ஆத்மநேசரே, ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமா. 10,000களில் சிறந்தோ, 10,000
பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ. ರಾಬರ್ಟ್ ಮೋರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಶಾರೋನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. அவர் ஷாரோனின் ரோஜா, பள்ளத்தாக்கின் லில்லி, அழகில் சிறந்தவர், 1000-10,000களிலே அழகானவர், அவரே என் நேசர். He is my lover. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. சொல்லலாமா? ಯೇಸುವೇ ஆத்மநேசரே, ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமாய் 10,000களில் சிறந்தோ, 10,000களில் சிறந்தோ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸುವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ? அவருடைய மகிமையிலே சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಬೀಟಾಕೊಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಜೋರ ಕರಂಗಳೆ ತಟ್ಟಿ அந்த நாமத்தை உயர்த்தலாமா? கைகளை தட்டி பாடலாமா? அவர் வல்லமை எங்க இருக்கிறதுமா? தேவ பிரசன்னம் நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது. இயேசுவை புகழும் போதெல்லாம் அவருக்கு பரிசுத்த ஆவி இறங்க போகிறார். ஹalleluya. ரபா பரக்கர சந்த ரபா ரபக்கத பரபல சந்த பரபா ரபலும ரபன சிக்கரல ரபக்கபத ரபக்கபதர ரபபப ரசக்கரபா ரபபப சிக்கரல ரபபபப. Thank you Lord. கர்நாடக மியூசிக். காட்டு மரங்களில் கீச்சிலி போ என்னே சரதோ நிற்கின்றார். காட்டு மரங்களில் கீச்சிலி போ என்னே சரதோ நிற்கின்றார். நாமம் மூற்றுண்ட பரிமாணமே இன்பரசத்திலும் அதி மதுரம். நாமம் மூற்றுண்ட பரிமளமே இன்பரசத்திலும் அதி மதுரம். யாருமா அவரு பேர் என்ன? அவரது இயேசு. ஆத்மநேசரே, ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமாய் 10,000களில் சிறந்தோ, 10,000களில் சிறந்தோ. சாலோமன் சொல்லுகிறார், அவர் இடது கரம் என் தலைக்கு வலக்கரத்தாலே தேற்றுகிறார். அவர் நேசத்தால் சுகமானே, என் மேல் பரந்த கொடி நேசமே. ಆತನ ಎಡಗೈ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ, ಆತನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತನ ಧ್ವಜ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಧ್ವಜ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. அவருடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமானோம். ஹalleluya, ஹalleluya. அவர் இடது கரம் தலைக்கு வலக்கரத்தாலை தேற்றுகிறார்.
அவர் இடது கரம் தலைக்கு வலக்கரத்தாலை தேற்றுகிறார். அவர் நேசத்தால் சோகமானே எங்கள் பரந்த கோடி நேசமே. அவர் நேசத்தால் சோகமானே என்மேல் பரந்த கோடி நேசமே. என்று இயேசுவே ஆத்மநேசரே ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமா 10,000 ஹல்லேலூயா. என் பிரியமே ரூபவதி என்று அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன், அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன். சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ஒரு நாள் கூப்பிட போகிறார், வாமா மனவாட்டியே வா என்று சொல்லும் போது நாங்கள் அவர் பின்பாக ஓடிடுவோம். அதுதான் நித்தியமான ಉಲಗಂ. ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಆತನ ಜೊತೆ ಬಾಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಕೈಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ರಗಲ ಬಹುತ ರಗ ಅದಿಬೋದ ಮಾನಿ ಕಬ ದರ ಗಬ ಎಸ ಕತ್ತರೆ ರಲಬದೊರೆ ಎಸ ಮಲಬ ಎರಬಬ ಲಬರ ಬಬ ಬಬ ಮಲಬ ಬಬ. என் பிரியமே ரூபவதி என்று அழைத்திடும் இன்ப சத்தம். என் பிரியமே ரூபவதி என்று அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் கேட்டு அவர் பின்னை ஓடிடுவே, அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவே. கேட்டு அவர் பின்னை ஓடிடுவே, அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவே. அவர் பேர் என்ன? ஆத்மநேசரே ஷாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமா 10,000 சேர்ந்தோ 10,000 சேர்ந்தோ 10,000 ಅಡವಿಯ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಮರದಂತೆಯೇ ವಿಶುದ್ಧರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೇಸುವನ್ನೇ. ವಿಶುದ್ಧರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೇಸುವನ್ನೇ. ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಯಾತ್ರೆಯೋಡು ನಾನು ಹಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾ ಹಾಡುವೆನು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾ ಹಾಡುವೆನು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾ ಹಾಡುವೆನು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾ ಹಾಡುವೆನು. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ
ನೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಉನ್ನತವು, ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವು. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಉನ್ನತವು, ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವು. ಆಶ್ರಯವೇ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನಾಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾರಾಧನೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸುವೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಷ್ಟ ವೇದನೆ ಶಾಶ್ವತವೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಷ್ಟ ವೇದನೆ ಶಾಶ್ವತವೇ ಅಲ್ಲ. ಕೈಗಡೆ ಉಳಿರ್ತಿ. ಆಶ್ರಯವೇ ನಮ್ಮಾಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾರಾಧನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನಾಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾರಾಧನೆ. ಸಾಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ போதுமாய் ஆண்டவருக்கு. சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லில்லி போதுமா? அவருடைய அழகை ருசித்து பாருங்கள். ಆತನ ಅಂದವನ್ನ, ಆತನ ಸೊಗಸನ್ನ ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೆಸಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೆಸಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಯೆಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ. பிரைஸ் லார்ட். ஏசப்பா எங்களுக்கு மே மாதத்தில் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாரு. வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தபடியே எங்களுக்கு அதே நெக்ஸ்ட் மந்த் ஜூனில் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல கர்ப்பத்தின் கனி எங்களுக்கு கொடுத்தாரு. ஏசப்பா கோடாக்கொடி நன்றி. எத்தனையோ சோதனைகள் எங்களை மேற்கொள்ள நினைத்தாலும், சத்ருவான எங்களை எப்படியெல்லாம் எங்களை அழிக்க நினைத்தாலும், ஏசப்பா கிருபை இதுவரை எங்களை பாதுகாத்துச்சு. ஏசப்பா கிருபை இதுவரை எங்களை வழி நடத்தினது. விசேஷமாக நாங்கள் நார்மல் ஜூன் மந்தில் டெஸ்டிங் போனோம். கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்டிங் போகிறப்போ டாக்டர்ஸ் நார்மலாக ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு சொன்னாங்க, ஸ்கேனிங்கில் பாப்பாவோட நெக்கு சைஸஸ் ஹை ரிஸ்கில் இருக்குது, இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேனிங்லேயே எங்களுக்கு அப்படி சொல்கிறப்போ ரொம்பவே ஃபீல் ஆச்சு. ஆனாலும் நாங்கள் மனசுக்குள்ளே வேதனை இருந்தால் கூட நாங்கள் ஏசப்பா கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணோம். அப்புறம் தென் நாங்கள் முடிச்சுட்டு ஸ்கேனிங்லாம் முடிச்சுட்டு வரப்போ நாங்கள் டாக்டரை கேட்டேன், இது சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறது, என்ன இது நெக்ஸ்ட் ப்ரோசஸ்ன்னு கேட்டதுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது, அது பண்ணால் அதில் நம்மளுக்கு என்னென்னால இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் அது காட்டிலும் ஏசப்பா கிட்டே நாங்கள் அங்கேயே ப்ரேயர் பண்ணோம். ஏசப்பா இது நீங்கள் கொடுத்துருந்து மனுஷர் என்ன எங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்ய சித்த வச்சுருக்கோங்க அது மாத்திரம் ஆகட்டும்னு நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணோம். தென் அப்புறம் நாங்கள் அங்கிள்கிட்ட வந்து வீட்டுக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணி இந்த மாதிரி சொன்னோம், அங்கிள் இந்த மாதிரி நாங்கள் ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ போன ಅಂಕಲ್ இந்த மாதிரி ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னு. ಅಂಕಲ್ சொன்னாರು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಮಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ,
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ சொன்னாங்க. ஸோ அப்போது நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் அகெயின் 3rd மந்த் ஸ்கேனிங் போகிறப்போ நார்மலாக ஸ்கேனிங் போயிட்டுருந்தேன். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் முடித்தாங்க. அந்த 3rd மந்த் ஸ்கேனிங்கில் டாக்டரே ஆச்சரியமடைய ஏசப்பா எல்லாம் நார்மலில் பண்ணார், எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. டாக்டரே ஆச்சரியம் அடித்தாங்க. ஸோ நான் இமீடியட்டாக அங்கேவே ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொன்னேன். எந்த குறையும் இல்லாமல் கடவுள் ஏசப்பா எங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக ஒரு பாப்பா கொடுத்தாரு. ஏசப்பா கொடி நன்றி. இன்றைக்கி எங்களோட வெட்டிங் டே. இதோ 2 வருஷம் முழுத கூட ஏசப்பா எங்களை கண்மணியை போல் பாதுகாத்து அநேக ஜனங்க முன்னாடி எங்களை சாட்சியாக வச்சார். நாங்கள் இன்னும் நிறைய ரொம்பவே அற்புதம் செஞ்சுருக்காரு ஏசப்பா. ஏசப்பா செஞ்ச எல்லா நன்மைக்கும் நான் நன்றி சொல்லி நான் நன்றி செலுத்துக்கிறேன். ஆமென். Amen. Thank you Lord. ಇವರ 2 பேருக்கும் பிறந்திருக்கிற இந்த குழந்தையை எங்கள் ஆலயத்திலே பிரதிஷ்டை செய்யறதுக்கு முன்பாக இந்த குழந்தையை பரிபூர்ணமாக கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு 2 பேரும் முழு விருப்பத்தோடு ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா? ஆமாங்க, ஒப்பு கொடுக்குறோம். இதுக்கு முன்பாக இந்த குழந்தைக்கு தகப்பனும் தாயும் இயேசுவே ஒருவரே, அவரை காத்துக்கொள்கிறார். உங்களுடைய ஜெபம் ஒரு நாளும் நீங்கள் நடக்கிற பக்தி உள்ள பாதைகளே இந்த குழந்தைக்கும் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். வேத வசனத்தை நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும். இந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் முன்மாதிரியாக இருக்கணும். இருக்க போகிறீங்களா? ஆமாங்க. தேங்க்யூ. எல்லா கைகளை நீட்டி இந்த குழந்தையை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கலாம். தேங்க்யூ லார்ட். நல்ல பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தினால் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் சுவாமி. தகப்பனே, இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த கர்ப்பக்கனிக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்ப்பக்கனி கர்த்தராலே வருகிற சுதந்திரம் என்று சொன்னீரே, அவராலே வருகிற பகுமதி என்று சொன்னீரே. அதேபடி இந்த மக்களுக்கு கொடுத்த இந்த குழந்தையை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து தேவ ஆலயத்திலே இந்த குழந்தையை பிரதிஷ்டை செய்கிறது எவ்வளோ மேன்மையானது. உன் பிரசன்னத்திலே செய்கிறது எவ்வளோ மேன்மையானது ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவினால் இந்த குழந்தையை நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்து ஷாரோன் ஸ்டாலின் என்று கூப்பிட்டு ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால். அப்பா, இந்த குழந்தை வாழ்நாள் எல்லாம் உனக்காக வாழட்டும். வளர வளர இயேசுவே பிரதிபலிப்பும்படி நான் ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கிறேன். உன் கரம் எப்போது இந்த குழந்தை மேலே இருக்கும்படி நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. பெத்தவர் கூட இந்த குழந்தையை உம்முடைய பிரசன்னத்தில் வளர்த்துக்கிற, ஞானத்தில் வளர்த்துக்கிற கிருபைகளை கொடுங்க சுவாமி. எப்போதும் உம்முடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் இந்த குழந்தைக்கு. இயேசுவின் நாமத்தினால் நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஷாரோன் என்று கூப்பிடுகிறோம் சுவாமி. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Parable of the wicked servants. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸೇವಕರ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ರೈತರ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ. தீமையான துஷ்டரான இந்த ஊழியக்காரருடைய இந்த ஊமையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 21 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 44ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷ 21 33-44, ಮಾರ್ಕ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ 12 1-11, ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಗ್ರಂಥ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-11. Now you put Matthew only. ಇದೇ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ತಿರುಗನು ಇದೇ ಸಾಮ್ಯ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 20 9-18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲೂಕ 20 9-18 இதே ஊமையே திரும்பி அங்கே எழுதப்பட்டிருக்குது. இதே சாமிய திருக அல்லியும் ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಸೇವಕರ ಸಾಮ್ಯ. ಮತ್ತಾಯ 21:33 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಅನದರ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್, ಇನ್ನೊரு ஊமையை கேளுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ, ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ஒரு வீட்டின் ಯಜಮಾನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನ, ಗೋಡೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಲೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ತುಡಿದು ರಸವನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಜಾಗ. திராட்சையை மிதித்து அதனுடைய ஜூஸை எடுக்கிறத ஒரு இடம் ஆಲೆ. ಈ ತೋಟವನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆ ಯಜಮಾನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೇವಕರನ್ನ ನಂಬಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் இந்த ஊழியக்காரர்களை நம்பி அவர் கையில இந்த திராட்சை தோட்டத்தை கொடுத்து அவன் விதேசத்துக்கு போயிருக்கிறான். ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of vineyard? இந்த திராட்சை தோட்டம் எதை குறித்து ஆண்டவர் இங்கே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்? ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த திராட்சை தோட்டம் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ஒப்பாக இருக்குது நாங்கள் பார்க்கிறோம். ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತ ಧರ್ಮನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಪರಿಸಾಯರಿಗೆ, ಸದ್ದುಕಾಯರಿಗೆ ತೋರಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ பராம்பரிசி என்னுடைய ஜனங்களை என்ன செய்யணும்? நீங்கள் பராம்பரிப்ப வேண்டும். ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ? ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32:32, ಉಪಾಗಮಂ 32:32, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ 32:32. ಅವರ ಹೊಲಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಲತೆಗಳು ಸೊದೋಮ್ ಗೋಮರಗಳಂತೆ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೀರ್ತನೆ 88ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಸಂಗೀತಂ 88 ವಸನಂ, ಕೀರ್ತನೆ 88ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಸಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯನ್ನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೀನು ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ದಾವಿದ? ನೀನು ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ. ಎಗಿಪ್ತಿಲೆ ಎಂದು ಅವರ ವಿಮೋಚನೆ செய்தார் ಆಂಡವರ್. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ.
Exodus. He brought the children of Israel. I mean, it signifies vineyard. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அவரை இழுத்துக்கொண்டு வந்து இஸ்ரவேல் தேசத்திலே ನೀನು ಅವರ ಪೆರಗ செய்தீர் என்று சொல்லுகிறார். ನೀನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 2:21. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. 2:21 ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆರೆಮೀಯ 2:21, ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯಂತೆ ನೆಟ್ಟೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜದಂತಿದ್ದಿ. ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಫಲಿಸುವ ಬೇರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? நான் உன்னை நெடும்போது நீ நல்லதானே இருந்தே, அப்புறமா உன்னுடைய கனி எப்படி இருக்குது? கெட்ட கனிகள். நான் ನಿನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದ್ರಾಕ್ಷ ಲತೆಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವಾಗಿದ್ದೆ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಯಾವ ಫಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೆಶಾಯ 5:1-7 ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು, ಯೆಶಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, 1-7. ಯೆಶಾಯ 5:1-7 ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನನ್ನು, ಆತನ ತೋಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಹಾಡುವೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವಿತ್ತು. ಆತನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಸನು ಮಾಡಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟನು. ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ತೋಟವು ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡತೊಡಗಿದನು. ಆದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. நல்ல கனி கொடுக்கவில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து. ಆಗ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸಿರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು. ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದೆನು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಹೊಲಸು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟುಪೋನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಳಂಗಳೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ಚೆ. ಹೀಗೆ ಆದದ್ದೇಕೆ? 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾನೀಗ ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆನು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವೆನು. ಅದರ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ತುಳಿದಾಟಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಾಡಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸರು? ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳುಗಳು, ಹಣಜ್ಜಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವವು. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆರೆಯದಂತೆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಯಾವುದು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ತೋಟದಲ್ಲಿ? ಯೆಹೋವನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. ಯೆಹೋವನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಜೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಯೆಹೋವನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನರಹತ್ಯೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು.
தங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகளை விக்கிரகங்களுக்கு பலி கொடுத்தவர் ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆನಿಹೋನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಿದೆ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನರಹತ್ಯೆ. ಯೆಹೋವನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ದೊರಕಿದ್ದು ಗೋಳಾಟ. ಯೆಹೋವನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸಾಯರು, ಸದ್ದುಕಾಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಧರ್ಮನಾಯಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಹೋದರು. ನನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಣಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪುಂಜಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. ಆಮೆನ್. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 15:1 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಓದೋಣ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 15:1, ನಾನು ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ. ಯೋಹಾನ ಸುವಿಶೇಷಂ 15:1, ಜಾನ್ 15:1, ನಾ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನಾ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು, ನಾತ ಉನ್ಮೆಯಾನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ செடி, என்னுடைய பிதா தோட்டத்தின் எஜமானன். I am the true vine. I am the true vine. ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் எதற்காக தெரிந்து கொண்டார் தெரியுமா? நல்ல கனிகளை கொடுக்கும்படி. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಾದ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನಾಂಗವಾಗಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರಾಗಿ, ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನರಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಂತತಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊಂಬೆಗಳು ನಾವು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ತೋಟಗಾರನು, என் தகப்பன் தோட்டத்தின் எஜமானன். நல்ல கனிகளை கொடுக்கிறதுக்காகவே ஆண்டவர் என்னையும் உன்னையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அன்னைக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்தை தெரிந்து கொண்டார், நற்கிரியைகளை செய்யவில்லை, நல்ல கனிகளை கொடுக்கவில்லை, விக்கிரக ஆராதனை செய்து ಎಲ್ಲ ತೀಟ್ಟುಪಡಿತು ಕೊಂಡಾರ್. ಜನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ஆண்டவருடைய சபைக்கு வந்து வார்த்தைகளை கேட்டும் உங்களுக்குள்ள மன திரும்புதல் என்று சொன்னால் நான் சொல்லுகிறேன், மன திரும்புங்கள், என் ராஜா சீக்கிரமா வருகிறார். தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும், ராஜா வருகிறார், இயேசு ராஜா வருகிறார்.
தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும், ராஜா வருகிறார், இயேசு ராஜா வருகிறார். கைகளை உயர்த்தி, யார் இந்த ராஜா, மகிமையின் ராஜா, யார் இந்த ராஜா, மகிமையின் ராஜா, மகிமையின் ராஜா, மகிமையின் ராஜா. தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும், ராஜா வருகிறார், இயேசு ராஜா வருகிறார். ರಾಜ வருகிறார். ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟ, ದೇವರು ಹಾಕಿದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟದ ಜನಗಳನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಯಾಜಕರಿಗೆ, ತನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣತೆ ಬೋಧಿಕಿರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥವರು ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟವನ್ನು, ಅಂದರೆ ದೇವರ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎದಕ್ಕಿಂದು ಉಮೆಯ ಆಂಡವ ಸೊಲ್ಲುகிறார். ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್, ಇದು ಪ್ರಾಫಸಿ, ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡುವಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲ. ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ, 21:34. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಡುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಯಾವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ, ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ, 34ನೇ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಯಾವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ? ಫಲಕಾಲ ಬಂದಾಗ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಏನಂತಿದೆ? ಯಾವ ಕಾಲ? ಫಲಕಾಲ ಬಂದಾಗ. ಕನಿಗಳೇ ಕುಡುಕரும் ಕಾಲಂ வரும்போது. ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ತನಕ್ಕೆ ಬರವೇಂಡಿಯ ಕನಿಗಳೇ, ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಜನಗಳು, ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಈ ಪರಿಸಾಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಸದ್ದುಕಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಜನಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ? ಫಲಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ನಲ್ಲ ಖನಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ? ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ. ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ, ಆಳುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ತನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಳುಗಳು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? இந்த ஊழியர்கள், இந்த கூலி ஆள்களை பற்றி பார்க்கும்போது யார் இவரெல்லாம் என்று சொல்லும்போது
ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲೋ, ஆண்டவர் பக்கமா திரும்பிக் கொள்ள வேண்டும். They should repent and turn to God. அவர் மனம் உடைந்து பశ్చాத்தாபம் பட்டு ஆண்டவர் பக்கமா திரும்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ದೇವರು ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಾಮರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ, ತನ್ನ ಆಳುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಳುಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲ? ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ದೇವರ ಸೇವಕರು, ಯಾಜಕರು. ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 35:15, Jeremiah 35:15, they send, God sends his prophets and his servants to bring the fruits. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ 35:15, ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರಂತೆ ದೇವರು? ಸೇವಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ, ஊழியர்களான ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗಳೇ ಅನುಪಿನೇನ್. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ತಿರುಂಬಿ ತಿರುಂಬಿ ಅನುಪಿನೆ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಚರ್ಚಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಚರ್ಚ್. ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮನ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರ. ಟರ್ನ್ ಟು ಗಾಡ್. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಸಾರ್. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಮನ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಯು ನೆವರ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. 2ನೇ ಅರಸರು 17:3ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2 Kings 17:13 17:13 2 ರಾಜಾக்கள். ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವದರ್ಶಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಗಾಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈಟಲಿ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೀಯರ್ಸ್. தீர்க்கதர்சிகளே, தேவதர்சிகளே ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? அனுப்பினார், உபயோகப்படுத்தினார், பயன்படுத்தினார். எதுக்கு? ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯೆಹೋದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆಮೆನ್. ಮನ ತಿರುಗಿ துஷ்ட காரியங்களை விட்டு விடுங்கோ. ஆண்டவர் உனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று மறக்காதீங்கள். அவர் எங்கேயோ தூரத்தில் இல்லை, உனக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். நீ தான் தேவனுடைய ஆலயம். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமானது.
அதுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார். தீட்டுப்படுத்து கொಳ್ಳಾದೆ ಸಾರ್. ನಿನ್ನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೆ? ವೈ ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಸಭೆ ಬೇಕು ಸರ್? ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗಳು ಬೇಕು? ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬಾರದು. ವಾಕ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ? எங்களே அது தீட்டு படாமல் இருக்கிறதுக்கு ಕಾತುಕೊಳ್ಳುகிற ವಚನಗಳು. ನಾವು ಅಪರಿಶುದ್ಧರಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯ ಬೇಕ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ, ಸೇವಕರನ್ನ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು. ಜಕರಾಯ 7:9 ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಜಕರಾಯ 7:9 ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯವೋ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಯೆ ಕರುಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯವೋ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. படைக்கலின் ஆண்டவர் வருகிறார். பராக்கிரமம் உடையவர் வருகிறார். எருசலேமின் வாசல்கள் திறக்கப் போகிறது. ஏதோ பொய் சொல்ல கதை சொல்ல இங்க வரல. நடக்கப் போகிற ಕಾರ್ಯங்களை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುರಾತನ ದ್ವಾರಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ. ಯಾರು ಈ ರಾಜ? ಈತನೇ ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನಾದವನು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರು. ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ, ಪವಿತ್ರಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ. ನೆಹೆಮೀಯ 9:29 ಓದೋಣ. ನೆಹೆಮೀಯ 9:29. ನೆಹೆಮೀಯ 9:29. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಯವನಸ್ಥನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಗರ್ವಿಷ್ಠರಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಗರ್ವಿಷ್ಠನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೀರಿ ನಡೆದ್ರು. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ ಬಾಳುವರು. உன்னுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடக்கிறவன் உண்மையாக வாழப் போகிறான். ಮೇಲೆತ್ತುಮಾ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿಮುಖರಾದರು. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರು. எங்களுடைய முன்பிதாக்கள் உன் பேச்சை கேட்காமல், உன்னுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் அவர் அப்படியே போயிட்டார், மரித்து போயிட்டார். நீனோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடக்கும் போது நான் உன்னை வாழ வைக்கிறேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ತೇನೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 25:3 ವಾಕ್ಯ. ಜೆರೆಮೀಯ 25:3. ಯೆರೆಮೀಯ 25:3. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನ್ನು
ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 7 ವರ್ಷಮ್ಮ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಪ್ಪ ಲಾರೆನ್ಸ್? 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆಮೋನನ ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ 13ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 17 ವರ್ಷ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಾಗ ಜೆರೆಮಾಯ called by God as a prophet he was 17 years, sir. 17 years. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್. ಬೈಬಲ್ ಬಂದು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಜೀವ ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನ ನಾವು ಕಿವಿಗೆ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಕಿವಿಗೆ. ಯೆರೆಮೀಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 23 வருஷமா நான் உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் காதுகளுக்கு கேட்கவில்லையே. Let us repent today. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೀತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಸಾಯಿಸು. ನಾ ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ? இந்த வசனத்தை கேட்டு அதுக்கு செய்யாதவன் நான் வாழ வைக்க மாட்டேன். ஐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ಲೀವ್. ಅವನ ಬದುಕಕ್ಕೆ ನಾ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದೇವರು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೈವಶಕ್ತಿ. ಸಭೆಯೇ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತೀಟಾಗಿರ್ಕ್ರಿಂಗೋ. ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಳೆಮೆ ನಿಂದ್ರೆ ಚವಿಕಿಲಮ್ಮ. ஏசையா 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 ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ, ಶುಕ್ರವಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. Christ is here as a living sacrifice. ಜೀವ ಬಲಿಯಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. He is the living word. He is the word of life. He is the eternal God. ಆತ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ಎಂದು ಬಾಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ಎಂದು ಮಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೆನ್. ದನೇ ನಮ್ಮೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾ ನಿನ್ನಂತೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಪುಟ್ ಕಾಡ್ಸ್ಮ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಆಮೆನ್. Thank you, Lord. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗೋಣ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಿನ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ, ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿದವನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ತಳ್ಳಿದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಎಪ್ಪೋ ವೇಣ್ಮಾಲೂಮ್ ಬರಲ್ಲ.
அதனால எச்சரிக்கையாயிருங்கள். தலைமையில கையிட்டுக்கொள்ளி நான் உங்கள மேலே இயேசுவின் ரத்தத்தை பேசுகிறேன். ஆசீர்வாதம் அந்த ரத்தத்தினாலேயே வருகிறது. கீழ்ப்படிந்த ரத்தம் அது. எங்களுக்கும் கீழ்ப்படிதல் தரகட்டும். கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற கிருபைகளை பரிசுத்தாவி தரும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால். ஆண்டவருக்காக கனிகளை கொடுக்கலாம், நல்ல கனிகளை. நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கி உங்களை சுகமாக்கட்டும். யார் யாருக்கு வேலை இல்லையோ அது வேலைகளை கொடுக்கும்படி கட்டளையிடுகிற இயேசுவின் நாமத்தினால். பணத்தேவைகளை தேவன் சந்திக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். அவருடைய பிரசன்னம் உங்களுக்கு முன்பாக செல்லும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ஆமென்.